Hello dear students, myself Dr. Mahendra Bhise, working as Assistant Professor in Botany, Late Kumari Durga Ke Banmeru Science College, Lonar. Today I am going to talk about our subject which is for BSc 3rd Sem 5th in Botany subject, that is plant physiology. And under the plant physiology, I would like to talk about what is the relationship between plants and water. Simultaneously, I will also talk about the importance of water in the plant life. Okay, so dear friends, this is the very important physiological phenomenon where the water is essential for the plant life, right? So the plants cannot be live without water. So here we will talk about what is the relationship, what is the role of water, and which are the activities, which are the physiological activities governed in the plant by the water, right? So in our next slide, you can observe on this watery planet, life is originated in the water and it is sustained by only water. As we know, on this planet, every living organism is living because of that which has a metabolic activity, or inside every living organism, the different kind of metabolic activities are running. So even in the plants are also live. They are living organism and they performing their growth as well as they showing their development, right? So therefore we called as the plants are living organism, and for their life the water is essential for their growth, development and other metabolic activities. That is, we studied under the plant physiology. Okay, in the last lecture we talk about the what is the plant physiology, right? Before that, again I would like to talk about what is the plant physiology. So under this subject we studied different metabolic and metabolism related or physiological activities which are formed inside the plant. These various activities are studied under this plant physiology, right? So in this in our 5th Sem syllabus, we will firstly study what is the relationship between the plant and water, or how the plants are dependent on water for their growth and development and even for their metabolism. Now second part is the metabolism, and in this metabolism the various metabolic activities are also governed by the water, like say for example photosynthesis, then respiration, then plant growth, then plant development, then even plant also react with some external responses. Okay, so plant also react with sunlight, plant also react with temperature. These various phenomena we generally observe. These physiological phenomena are studied under this subject, right? So suppose in if we consider water or quantity of water available to the plant. Suppose in this rainy season, या पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये जर काही जास्त प्रमाणामध्ये प्लांटला जर काही वॉटरची अवेलेबिलिटी झाली किंवा प्लांटच्या आजूबाजूला जर काही जास्त प्रमाणामध्ये पाणी साचून राहिलं, तर त्याचा परिणाम लगेच आपल्याला त्या प्लांटच्या लाईफवरती झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. करेक्ट? फ्लड कंडिशन निर्माण होते, जलमय झालेलं आपल्याला सगळं काही बघायला मिळेल, आणि अशा जलमय किंवा फ्लड कंडिशनमध्ये जे काही प्लांट्स आहेत हे प्लांट आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या स्टॉप झाल्यामुळे ते प्लांट बऱ्याच वेळेला आपल्याला डेड झालेलं बघायला मिळतं. On other hands, in the scarcity of water,
म्हणजे ज्या ठिकाणी पाण्याची अगदी कमतरता आहे, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये म्हणा किंवा वाळवंटी प्रदेशामध्ये किंवा इव्हन आपल्या विदर्भाच्या प्रदेशामध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे. आणि मग अशा कमी पाणी असलेल्या ठिकाणी सुद्धा काही जी काही प्लांट्स येतात किंवा पाण्याची कमतरता जर काही प्लांटला भासली तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी या प्लांटमध्ये बघायला मिळते. ऑब्व्हियसली पाण्याची कमतरता झाल्यानंतर प्लांट जे आहेत ते कोमेजलेले आपल्याला बघायला मिळतील, सुकलेले बघायला मिळतील. सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये पानं जी आहेत ती सुकली जातात, त्यानंतर त्याला पाणी नाही मिळालं तर आणखीन पुन्हा ते पूर्ण एंटायर प्लांट जे आहे ते सुकलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. आणि हळूहळू ते सेनेसन्स होऊन किंवा पिवळं होऊन ते प्लांट जे आहे ते डेड झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. सो इट मीन्स water is must or water is needful or necessary for the plant growth. and ज्याप्रमाणे पाणी त्या प्लांटला उपलब्ध होईल ज्या रिक्वायर्ड क्वांटिटीमध्ये, त्यानुसार त्या प्लांटची ग्रोथ झालेली आपल्याला बघायला मिळते. आता या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये, रेनी सीझनमध्ये आपण सगळीकडे हिरवगार झालेलं बघायला मिळतं. इट मीन्स सर्व प्रकारच्या प्लांटला पाणी अवेलेबल झालेलं आहे. त्यामध्ये मग वेगळ्या ठिकाणी जे काही माळरान असेल त्याच्यावरती गवत उगलंय, आजूबाजूला ज्या ज्या ठिकाणी प्लांट्स आहेत त्या प्रत्येक प्लांटला भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी मिळाल्यामुळे त्या प्लांटची ग्रोथ झालेली आपल्याला बघायला मिळते आणि सर्व बाजूला आपल्याला आज हिरवळ बघायला मिळेल. राईट. सो दॅट इज व्हेरी कॉमन फेनॉमेनॉन दॅट प्लांट रिक्वायर्ड water for their life, and therefore on this watery planet life is originated in the water. See in this, plants are also originated from different kind of plants, like these angiospermy plants are originated from gymnosperm or pteridophytes. These pteridophytes are originated or evolved from the lower cryptogames like bryophytes, algae. Even these algae, green algae, are evolved from the cyanobacteria. Right. So cyanobacteria are the first living organism in which photosynthetic pigments are formed. It means chlorophyll pigments. Right. So from these blue-green algae, these higher plants are developed. So they are step by step they will growing originated, and in this origin or in this evolution process water plays an important role. As you know, the theory said the first living organism which may born or which was born on the earth in the watery planet. पहिला ऑर्गॅनिझम जो आहे त्या पृथ्वीवरती हा पहिला ऑर्गॅनिझम जो युनिसेल्युलर असू शकतो किंवा असेल, तो युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम हा पहिल्यांदा वॉटर बॉडीमध्ये तयार झाला असावा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या थिअरीमधून सांगितलं जाते. कारण का तर वॉटर जे आहे या वॉटरमध्ये वेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह झालेले असतात. ते मिनरल्स त्या ठिकाणी त्या ऑर्गॅनिझमला त्याच्या न्यूट्रिशनसाठी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर त्याला सस्टेन होण्यासाठी ही वॉटर बॉडी जी आहे ती हेल्प करते. त्यामुळं वॉटर बॉडीमध्ये सुद्धा बघा आपण बघतो की कोट्यावधीनं मिलियन्समध्ये वेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि त्याचबरोबर मॅक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. बट इफ वी कन्सिडर ॲज अ प्लांट, द प्लांट्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉटर बॉडीज अँड दे आर सस्टेन. इट मीन्स आज रोजी सुद्धा आपल्याला काही कोट्यावधी वर्षापासून या पृथ्वीवरती हे प्लांट्स जे आहेत ते जिवंतपणे आपल्याला बघायला मिळतात. हे कशामुळं? वॉटरमुळे. So therefore they sustain by this water. So this water is must for the plant growth. And what is the role of this water, or what is the importance of water in the plant life? So these are, see in the next slide, these are the importance of water in the plant life. Say for example, first is water is essential for plant life. Because of that, the plant bodies or plant life, it is constituting about 80 to 90% of their mass, which is by the water. जवळजवळ प्लांटच्या 80 ते 90% जे काही बॉडी मास असेल हे त्या वॉटर कंटेंटनं भरलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्याचबरोबर वॉटर फॉर्म्स ए कंटिन्युअस कॉलम ऑफ लिक्विड फेज फ्रॉम द सॉइल
by root towards the conducting strands in the stem and finally evaporated by the leaves. एक कॉमन फॅक्ट आहे बघा, कोणत्याही प्लांटमध्ये त्याच्या रूट कडून सॉइल मधलं वॉटर जे आहे ते ॲब्सॉर्ब केलं जातं, बरोबर. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ते कंडक्टिंग टिश्यू जे आहेत म्हणजे झायलेम ज्याला आपण म्हणतो, त्या झायलेमच्या थ्रू त्या प्लांटमध्ये कंडक्ट केलं जातं. प्लांटच्या लीफपर्यंत हे पाणी किंवा वॉटर जे आहे ते पोहोचवलं जातं. त्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस असेल, रेस्पिरेशन असेल, वेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घडतात आणि मग या ॲक्टिव्हिटीमधून ऑक्सिजन बाहेर पडतोय. त्यानंतर फोटोसिंथेसिस ॲक्टिव्हिटीमधून त्या प्लांट्ससाठी फूड तयार केलं जाईल, फूड मटेरियल तयार होईल आणि याच दरम्यान स्टोमॅटाच्या थ्रू काही वॉटर जे आहे ते वॉटर व्हेपरच्या स्वरूपामध्ये एन्व्हायरमेंटमध्ये इव्हॅपोरेट झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. यामुळे होतं काय, प्लांटच्या सभोवतालचं वातावरण किंवा ॲटमॉस्फिअर जे आहे ते त्याचं टेम्परेचर त्या ठिकाणी कूल राहील, हा त्याचा रोल आहे. तर अशा प्रकारे महत्त्व आपल्याला या प्लांटचं बघायला मिळेल. दीज आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर इन दिस PPT. इन दिस स्लाइड, फर्स्टली इफ यू ऑब्झर्व the solvent for the uptake, so water is the solvent for the uptake of different molecules. Also it is a solvent for transport of different molecules inside the plant. Plant body मध्ये वेगळ्या प्रकारचे जे काही मॉलिक्युल्स प्लांटला आवश्यक आहेत, मिनरल्स आवश्यक आहेत, जसं की आपण ज्याला म्हणून न्यूट्रिएंट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक, जे काय मॅक्रोन्यूट्रिएंट, मायक्रोन्यूट्रिएंट जेवढे काय हे प्लांटमध्ये कशा प्रकारे ॲब्सॉर्ब केले जातील, तर ते पहिल्यांदा वॉटरमध्ये सोल्युबल होतील, राईट, वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतील अँड वॉटर ॲज अ सॉल्वंट मटेरियल, राईट. सो थ्रू दॅट दी प्लांट कॅन अपटेक अँड absorb these material and after that they are transferred from one region to another region or cell to cell through the water, बरोबर, पाण्यामधूनच किंवा water as a medium for transport of different molecules. Second thing is water is major component of cell. water हा प्रत्येक सेलचा, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा मेजर कॉम्पोनंट आहे. मगाशी मी सांगितलं की 80 to 90% मास जे आहे, बॉडी मास जे आहे प्लांटचं, हे वॉटर कंटेंट आहे, बरोबर. त्याचबरोबर वॉटर इज अ गुड मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिॲक्शन. वेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही बायोकेमिकल रिॲक्शन होणार आहेत प्लांट बॉडीमध्ये. आता बायोकेमिकल रिॲक्शन कोणत्या, तर मग सांगितलं जसं की फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय, तर सोलार एनर्जी जी आहे, सनलाईट जी आहे ती ॲब्झॉर्ब केली जाते क्लोरोफिल पिगमेंटच्या थ्रू. या क्लोरोफिल पिगमेंट ॲक्टिवेट होतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात आणि त्यानुसार थोड्या इट मीन्स लाईट रिॲक्शन फर्स्ट त्या ठिकाणी कॅरी होते. त्या लाईट रिॲक्शन फर्स्टपासून मग जे काही ATP एनर्जी तयार होईल त्याचा वापर करून लाईट रिॲक्शन सेकंड डार्क रिॲक्शन आपण ज्याला म्हणतो ती डायरेक्ट रिॲक्शन केली जाईल. आणि मग या ज्या काही रिॲक्शन आहेत की ज्यामध्ये फूड मटेरियल तयार होते, ऑक्सिजन इव्हॉल्व होतो, वॉटर व्हेपर्स त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेट होतात आणि त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल्स किंवा ज्याला आपण म्हणू बायोकेमिकल्स तयार होतात. दीज व्हेरियस बायोकेमिकल रिॲक्शन्स आर गव्हर्न बाय द वॉटर अँड इन दिस वॉटर प्लेज अन medium for biochemical reaction. Next one is water react in a many biochemical reaction. Okay, it is act as a reactant. Reactant means वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही बायोकेमिकल रिॲक्शन आहेत या रिॲक्शन्स मध्ये किंवा त्या रिॲक्शन घडून आणण्यासाठी वॉटर ॲज अ मीडियम, वॉटर ॲज अ रिॲक्टंट म्हणून काम झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. वॉटर ऑल्सो प्रोव्हाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट व्हाया टर्गर प्रेशर इन द लिव्स. बघा एक फार सोपा फेनॉमेनॉन आहे प्लांटमध्ये. बरेचसे काही प्लांट आहेत ज्या प्लांटमध्ये पाण्याची कमतरता झाली की ती पानं जी आहेत त्या प्लांटची ती सुकलेली आपल्याला बघायला मिळतील आणि त्याप्रमाणे ज्याला त्या प्लांटला जर काही पाणी उपलब्ध झालं, पाणी अवेलेबल झालं किंवा दिलं आपण, तर लगेच त्या ठिकाणी त्याची पानं जी आहेत ती फ्रेश आणि टवटवीत अशी कडक झालेली आपल्याला दिसतात. दिस फेनॉमेनॉन इट मीन्स वॉटर प्रोव्हाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट व्हाया टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर मीन्स प्लांटची बॉडी जी आहे तुम्हाला माहिती आहे की प्लांट सेल त्यामध्ये आहेत. अशा सेल एकमेकाला जोडून टिश्यू फॉर्म झाल्या, त्यापासून ऑर्गन आणि त्यापासून प्लांट बॉडी तयार झाली आपल्याला बघायला मिळते. आणि मग या सेलमध्ये प्रत्येक सेल जी आहे या प्रत्येक सेलमध्ये एक प्रकारचा प्रेशर आहे आणि हा प्रेशर एकमेकावरती पडून मग ते प्लांट किंवा प्लांटचं लीफ असेल हे आपल्याला फ्रेश किंवा टवटवीत झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. दीज प्रेशर इज कॉल्ड ॲज अ टर्गर प्रेशर
and it is due to water. जसं एखाद्या बलूनमध्ये आपण वॉटर भरून ठेवलं तर तो बलून जो आहे तो एकदम असा कडक आपल्याला बघायला मिळेल, आणि ते जर का वॉटर रिमूव्ह केलं, हवा रिमूव्ह केली तर मग मात्र इट विल गेट श्रिंक. इन दिस वे water provides structural support to the plant. Next is water act as a medium for transfer of different plant hormones. Actually plant मध्ये जे काही हार्मोन्स तयार होतात, ग्रोथ हार्मोन्स असतील, these are also transferred by this water. Plant movement, you can observe these plant movement are the result of water moving into and out of this plant. इट मीन्स तुम्ही आता एक कॉमन प्लांट बघा, जसं लाजळू प्लांट आपण बघितलं, किंवा नंतर सोपं एखादं एक्झाम्पल घ्या, आपण शेतामध्ये बिया पेरतो किंवा बियाणं पेरतो आणि मग त्या बिया ज्या आहेत त्या फुगतात जमिनीमध्ये आणि त्यापासून मग त्याला जर्मिनेशन झालेलं बघायला मिळते. या ठिकाणी या स्लाइडमध्ये फोटो दिसतो बघा. सीड जर्मिनेशन होत असताना वॉटर जे आहे त्या सीडमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये टर्गर प्रेशर येतो, प्लांटची मुवमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी झालेली बघायला मिळेल. राईट, इट इज ड्यू टू मुव्हिंग इनसाइड द सीड्स. वॉटर मूव्स इनसाइड द सीड्स और समटाइम्स वॉटर मूव्स आउटसाइड द प्लांट. इट मीन्स ट्रान्सपिरेशन. त्यानंतर या ट्रान्सपिरेशनच्या थ्रू किंवा इव्हॅपरेशनच्या थ्रू जे काही वॉटर वेपर्स सराउंडिंग मीडियममध्ये, सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअरमध्ये येतात, त्यामुळे सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर जे आहे ते थंड राहतं, कूल राहतं. इट इज ड्यू टू इव्हॅपरेशन. राईट, सो टेम्परेचर स्टॅबिलायझेशन इज इम्पॉर्टंट फेनॉमेनॉन which is governed by the water also. See in next slide, you can also observe what is the exact role of water in the plant. If we consider in the naturally in various plant, various constituents like enzymes, carbohydrate, nucleic acid, proteins and other biomolecules are formed. These are formed through the biochemical reactions and their formation is affected by water. Water त्या ठिकाणी असेल त्या प्रोपोर्शनमध्ये, क्वांटिटीमध्ये, तर हे सगळे काही कंटेंट जे आहेत, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक ॲसिड जे आपल्याला तयार झाले आपल्याला दिसते. यासोबतच वॉटर इज द मीडियम फॉर मुवमेंट ऑफ व्हेरियस डिझॉल्व्ड सबस्टन्सेस लाईक गॅसेस, मिनरल्स, ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस in the xylem and phloem, and they are dissolved in the water, and this liquid sap which is conducted by xylem and phloem. तो xylem आणि phloemच्या थ्रू हा सॅप जो आहे तो कंडक्ट केला जातो, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर केलेला आपल्याला बघायला मिळेल. यासोबतच वॉटर ॲक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनर इन दी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये वॉटरची आवश्यकता आहे बघा. इट ॲक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनर as well as water present in the vacuoles and cytoplasm. It maintain rigidity of the cells. म्हणजे मगाशी मी सांगितलं की टर्जिडिटी किंवा टर्गर प्रेशर जो निर्माण होतो, इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, अँड दिस टर्गर प्रेशर विच इज डेव्हलप बाय द वॉटर इन प्लांट्स, इट हेल्प्स सेल एनलार्जमेंट. मग त्या सेलची एनलार्जमेंट व्हायची असेल, त्या सेलची साईज वाढवायची असेल, त्याचबरोबर स्टोमॅटोचं ओपनिंग व्हायचं असेल, क्लोजिंग व्हायचं असेल, त्यावेळेला हा टर्गर प्रेशर महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट असेल, वेगळ्या प्रकारचे टर्म आहेत, आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. ऑस्मॉसिस, त्यानंतर डिफ्युजन, त्यानंतर आहे जसं की इम्बायबिशन आहे. या वेगळ्या प्रकारच्या फिजिओलॉजिकल टर्म्स किंवा फिजिओलॉजिकल फेनॉमेनॉन या वॉटरवरती डिपेंडंट आपल्याला या प्लांटमध्ये बघायला मिळते. लास्टली जर का आपण बघितलं, व्हॉट इज द रोल of water in the plant. So earlier we have already told about what is the exact role of water in the plant. Water is essential for the suppose germination of seeds as well as for the growth of the plant. It is very basic importance की सीडच्या जर्मिनेशनसाठी आणि त्याचबरोबर प्लांटच्या ग्रोथसाठी वॉटर जे आहे ते आवश्यक आहे, बरोबर. त्याशिवाय काही सीड जर्मिनेट होऊ शकणार नाहीत आणि प्लांटची ग्रोथ सुद्धा होणार नाही. ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, plant they synthesize various metabolites like I already talked, carbohydrate which is synthesized from the carbon dioxide and water.
तर कार्बन डायऑक्साईड जे प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिससाठी ॲब्झॉर्ब होतो त्या कार्बन डायऑक्साईडला फिक्स केलं जातं अँड दॅट वेन मे बी कन्वर्टेड इन टू कार्बोहायड्रेट, राईट. देन वॉटर ॲक्ट ॲज अ सॉल्वंट फॉर different fertilizers or different minerals and fertilizers are soluble in water and they will be absorbed by the plant roots and they are transported from one region to another region by cell to cell. या सर्व काही डिटेल फेनॉमेनॉन आपल्याला नेक्स्ट पुढे आपल्याला शिकायचे. असेंट ऑफ सॅप त्याला म्हटलंय, ट्रान्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स अशी काही टर्म आहेत. त्यानंतर वॉटर सर्व ॲज अ मीडियम for transport of chemicals from cell to cell. Okay, water as a medium, water serve as a medium for transport of different chemicals. बरोबर. जसं की बघा आपल्या सुद्धा बॉडीमध्ये ज्यावेळेला आपण एखादा म्हणजे बिमार पडतो, आजारी पडतो आणि डॉक्टरकडे जातो, सिव्हिअर काही असेल तर आपल्याला इंजेक्शन दिले जाते. आता इंजेक्शन एका बाजूला दिले जाते, आपलं डोकं दुखत असते भलतीकडेच किंवा वेगळ्या ठिकाणी आपल्याला पेन होत असतो, पण काही वेळानं मात्र त्या ठिकाणी तो होणारा जो काही पेन आहे तो थांबतो. म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी इंजेक्शन दिलंय त्या ठिकाणी जे काही तुम्हाला इंजेक्शन दिलं असेल, इंजेक्ट केलं असेल तुमच्या व्हेन्समध्ये, तर ते ब्लड सर्क्युलेशन आहे तुमच्या बॉडीमध्ये. काय पूर्णपणे ब्लड सर्क्युलेशन आहे. ब्लडच्या थ्रू, लिक्विड मीडियमच्या थ्रू पूर्ण शरीरभर ते जे काही मेडिसिन आहे ते पसरलं जातं आणि मग त्याची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला आपल्या पूर्ण बॉडीमध्ये दाखवली बघायला मिळते. बरोबर. याचप्रमाणे एखादी आपण औषधाची गोळी खातो, तर गोळी खाल्ल्यानंतर मग ती पोटात जाते, पोटामध्ये ती डिझॉल्व्ह होत असेल डायजेस्टिव्ह सिस्टीममधून, मग ती ॲब्झॉर्ब होते आणि ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर पूर्ण शरीरभर पसरतं ते केमिकल किंवा मेडिसिन आणि त्यानुसार आपल्याला त्याचा अफेक्ट झालेला बघायला मिळतो काही वेळाने. याच प्रकारची सर्क्युलेशन सिस्टीम प्लांटमध्ये आहे अँड दॅट सर्क्युलेशन सिस्टीम इज गवर्न बाय द वॉटर. जसं आपल्या शरीरामध्ये रक्त किंवा ब्लड महत्त्वाचं आहे, तसंच प्लांटमध्ये वॉटर जे आहे ते महत्त्वाचं आहे सर्क्युलेशनसाठी, ट्रान्सपोर्टसाठी. आणि लास्टली जर बघितलं आपण तर काही वॉटर जे आहे काही प्लांट्स जे आहेत हे वॉटर बॉडीमध्ये आपल्याला वाढलेले बघायला मिळतील. जसं की कमळ असेल, पानकणीस असेल किंवा इतर बाकीचे काही बरेचसे काही जलपर्णी आहे. ही जी काही प्लांट आहेत दे आर सर्वाइव्ह बिकॉज ऑफ द ॲक्वॅटिक लाईफ. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला वॉटर असणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे त्यानुसार त्या प्लांटमध्ये ॲडॅप्टेशन झालेले सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतील. याचबरोबर आणखीनही भरपूर सारे वॉटरचे रोल आपल्याला प्लांटमध्ये सांगता येतील. नेक्स्ट लेक्चरला आपण यामध्ये स्टेप बाय स्टेप एक वेगवेगळ्या सेपरेट फेनॉमेनामध्ये, फिजिओलॉजिकल फेनॉमेनामध्ये आपण हे पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू सो मच. इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू yesterday. Thank you.